السلام علیکم، جی ایم اردو سے میں ہوں فرزین نعیم۔ بولیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ بات کریں گے سب سے پہلے کمبر شہادات کوٹ سے اپنے بیورو چیف فراز منگی کی رپورٹ میں۔ کمبر سے بیورو چیف فراز منگی کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر کمبر شہادات کوٹ سلیم اللہ اوڈو کی قیادت میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے سلسلہ میں گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کمبر سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی، جس میں بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی اور ضلع بھر سے سرکاری اداروں کے افسران و ملازمین نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکا نے مظلوم کشمیریوں کے حقوق اور بھارتی حکومت اور مودی کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ڈی سی کمبر شہادات کوٹ سلیم اللہ اوڈو نے کہا کہ آج کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن ہے۔ کشمیر کے بہادر عوام نے گزشتہ 75 سالوں سے قربانی اور شہادتوں کی لازوال تاریخ رقم کی ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ کشمیر پاکستان کا ٹوٹ انگ ہے۔ پاکستانی قوم، بھارتی حکومت اور مودی سرکار مظلوم کشمیریوں پر ظلم و بربریت کو برداشت نہیں کرے گی۔ ڈی سی کمبر شہادات کوٹ سلیم اللہ اوڈو کا مزید کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کی پیش کردہ قرارداد کے مطابق کشمیریوں کو جلد از جلد آزادی دی جائے۔ فورٹ آباز سے ہمارے نمائندے عامر سلطان کے مطابق فورٹ آباز میں بھی یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر چیف آفیسر میونسپل کمیٹی حیدر سلطان اور انجمن تاجران کے زیر اہتمام اور انجمن طلبہ اسلام جماعت اسلامی کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت چیف آفیسر میونسپل کمیٹی انجمن تاجران نے کی۔ دوسری جانب انجمن طلبہ اسلام کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی۔ اس موقع پر علماء کرام کا کہنا تھا کہ بھارت کشمیریوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ عالمی برادری کشمیر کی آزادی میں اپنا کردار ادا کرے، کشمیری بھائیوں کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس موقع پر ریلی کے شرکا نے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے بھی لگائے۔ ریلی کے اختتام پر علماء کرام نے کشمیری بھائیوں اور ملک پاکستان کی سالمیت کے لیے دعا کی۔ تحریک لبیک پی پی 192 کے زیر اہتمام 5 فروری بروز اتوار صبح 10 بجے بونگا حیات میں عظیم علی شان یکجہتی کشمیر ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس کی قیادت علامہ افتخار احمد رضوی، امیر تحریک لبیک پی پی 192 قاری محمد طفیل نقشبندی، نائب امیر پی پی 192 محترم محمد آصف امینی، ناظم علی پی پی 192 میاں محمد احمد سکھیرا، دیگر ذمہ داران، کارکنان، عوام اہل سنت، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور شرکت کی۔ تھانہ چک بیدی ایس ایچ او میاں جہانزیب احمد وٹو اور اس کی پوری ٹیم نے ریلی کی نگرانی کی۔ تفصیلات جانتے ہیں حافظ اللہ قادری کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، تحریک لبیک پی پی 192 کے زیر اہتمام 5 فروری بروز اتوار صبح 10 بجے عظیم الشان یکجہتی کشمیر ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں خطاب کرتے ہوئے علامہ افتخار احمد رضوی امیر پی پی 192 نے کہا کہ مودی غنڈہ جس نے کشمیر پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور پوری دنیا سن لے کہ کشمیر سے ہمارا رشتہ کل بھی تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کشمیر ہماری شاہ رگ ہے۔ اہلیان پاکستان کے دل آج بھی کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا، اور حکمران ٹولہ سن لے جنہوں نے کشمیر کے احساس مسئلے کو پس پشت ڈال کر کرسی کی خاطر ایک دوسرے کے دستے گریباں ہیں، کشمیر کبھی بھی مذمت سے آزاد نہیں ہوگا، بلکہ کشمیر مودی سرکار کی مرمت سے آزاد ہوگا۔ آخر میں تمام شرکاء نے کشمیر کے حق میں دعا فرمائی۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ حافظ اللہ قادری، جی ایم نیوز، پاک پتن شریف۔ جلال پور پیروالا میں بھی کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سرکاری اداروں، انجمن تاجران، سیاسی جماعتوں اور سول سوسائٹی کی تنظیموں کی جانب سے ریلیاں نکالی گئیں۔ ریلیاں مختلف چوکوں سے ہو کر مین چوک فوارہ پر جمع ہوئی۔ ہمارے نمائندہ لطیف عباس ریلیوں کے ہمراہ موجود ہیں، مزید ان سے بات کرتے ہیں۔ جی لطیف، آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، ملک بھر کی طرح جلال پور پیروالا میں بھی یوم یکجہتی کا جوش اور جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ میں بات کروں اگر چوک اور چوراہے کی تو ہر طرف ریلیاں ہی ریلیاں نظر آتی ہیں۔ ملتان کے جو صدر ہیں میرے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ جی بالکل، آج بہت ساری جماعتوں کی طرف سے اور اسی طرح خصوصی طور پر جماعت اسلامی اور جماعت اسلامی یوتھ کی طرف سے بھی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اہلیان جلال پور کی نمائندگی کی ہے اور کشمیریوں کے لیے آواز بلند کی ہے۔ کشمیری بھی تو ہر جگہ پر سری نگر اور دوسرے شہروں کی یونیورسٹیوں اور کالجوں سے باہر نکلتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں۔ تو ہم نے کوئی احسان نہیں کیا، ہم نے ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے، اور یہ محبت کا اظہار ہم اپنی جانوں کے نذرانے دے کر، اپنے خون کو پیش کر کے بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہمارے اس وقت کے جو پاکستان کے ذمہ داران ہیں ان کے اوپر سوالیہ نشان بھی ہے، اور ہم ان سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ آپ کشمیر کی آزادی کے لیے کوئی قدم اٹھائیں، پازیٹیو قدم اٹھائیں،
आप बात करें आलमी इदारों के ऊपर, और अगर वो 70 साल से आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि कुफर ने एक इदारा बना दिया और हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। ना हमारा फ़लस्तीन का मसला हल हो, ना हमारा कश्मीर का मसला हल हो, और वो जहाँ चाहते हैं वहाँ पर सब कुछ कर देते हैं। तो आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। आप जिस तरह हुक्म करेंगे आपसे 2 कदम आगे चलेंगे इंशाल्लाह ताला। जी बिल्कुल, इनका कहना है हुकूमत कदम बढ़ाए, हम उनके साथ हैं। हर तरफ एक ही आवाज़ है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जी। कश्मीर डे पर करमपुर में जमाते इस्लामी यूथ के ज़ेर एहतमाम राना मोहम्मद इशफाक मरहूम के घर से रैली निकाली गई। शुरका रैली ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर कश्मीरी मुसलमानों की हमायत और भारतीय फौज और मोदी सरकार के खिलाफ नारे दर्ज थे। शुरका रैली ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए। रैली से जमाते इस्लामी के रहनुमाओं राना अहमद अली, सैयद शहजाद शाह राव, लियाकत अलियावर, चौधरी खालिद ने खिताब किया। रैली पीर शाह रोड, सजावल चौक, मेन बाजार से गुजरकर चौक यूसी करमपुर पर इख्तिताम पजीर हुई। आखिर पर सैयद शहजाद शाह बुखारी दुआ कराई। जिला इंतजामिया पाकपतन के ज़ेर एहतमाम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से बख्तियार काकी तक एहतजाजी रैली निकाली गई। तफसीलात मिर्जा खिजर हयात की इस रिपोर्ट में। पाकपतन में डिप्टी कमिश्नर क्यूम कुदरत की क़यादत में कश्मीरियों से इजहार यकजहती करते हुए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से बख्तियार काकी चौक तक रैली का एहतमाम किया गया। एहतजाजी रैली में कश्मीरियों के हक में नारेबाजी भी की गई। रैली में शरीक डिप्टी कमिश्नर क्यूम कुदरत समेत शुरका का कहना है कि कश्मीर बनाने का मकसद ये है कि हम अपने इस अज़्म का इरादा करें कि हम कश्मीरियों की आज़ादी की तहरीक की और हम आज के दिन यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर ये बताना चाहते हैं कि हमारी कश्मीरी माओं, हमारी कश्मीरी बहनों, हमारी कश्मीरी बेटियों, हमारे कश्मीरी बेटों, हमारे कश्मीरी भाइयों, हमारे कश्मीरी बुजुर्गों, हम आपके साथ हैं। हमारा खून आपके खून के साथ बहेगा। जब तक आपको आज़ादी नहीं मिल जाती हम हर लिहाज से आपके साथ खड़े हैं। रैली का मकसद कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करना है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मकबूजा कश्मीर पर भारतीय खासमाना कब्जा के खिलाफ और आज़ादी की जदोजहद में अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है। आलमी ताकतों को चाहिए कि वो भारत पर दबाव डालकर कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इनका हक दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करे। सादकाबाद में कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। इस मौके पर शुरका का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। कश्मीर पर जो जुल्म हो रहा है इसकी मजम्मत करते हैं। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाकर इनको हक दिया जाए। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अल्ताफ़ इलाही महर से। जी अल्ताफ़, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सादकाबाद में भी यौम कश्मीर के हवाले से कश्मीर रैली निकाली गई और इनका कहना है कि कश्मीर पाकिस्तान का टूटा अंग है। मज़ीद हमारे साथ कश्मीर के शुरा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस बारे में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी पाकिस्तान हमेशा 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर का प्रोग्राम मनाती है और आज संजरपुर के अंदर भी जमात इस्लामी पाकिस्तान जो है ना कश्मीरियों के साथ यकजहती का त्यौहार मना रही है। लेकिन ये एक त्यौहार नहीं है, हमारी दिली ख्वाहिश है कि कश्मीरियों को आज़ादी मिले, वो आज़ाद हवा में सांस लें। इसलिए हम हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि वो पुरज़ोर मुतालबात करे, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को आज़ादी दी जाए। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हम 5 फरवरी के हवाले से यौम यकजहती कश्मीर रैली निकाल रहे हैं, इसका मकसद जो है कश्मीरियों का साथ देना है और बेशक जमात इस्लामी रोज़े अव्वल से जो है कश्मीरियों के साथ है और कश्मीरियों से हमारा रिश्ता भी ला इलाहा इल्लल्लाह का है। हम पाकिस्तानी हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि कश्मीरियों का मौक़िफ़ जो है अक़वाम मुत्तहिदा में और अमली हवाले से भी इसको संजीदा लिया जाए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये संजरपुर में जी पूरे मुल्क की तरह 5 फरवरी कश्मीरियों के साथ एक इज़हार यकजहती के तौर पर मनाया जा रहा है और इंशाअल्लाह पूरी संजरपुर की आवाम हमारा कश्मीरियों के साथ रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का है और जो हमेशा रहेगा। कल भी कश्मीर हमारा था और इंशाअल्लाह अब भी हमारा ही होगा अल्लाह के हुक्म के साथ। जी बिल्कुल, शुरा का कहना है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान का ही हिस्सा रहेगा। हमारे यहाँ पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान से और अक़वाम मुत्तहिदा अपील है कि कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए। जी।